Once again, welcome back to English online class. In the previous class, we started the new topic from the textbook contents, that is the poem If I Was a Tree, written by Buddha Chinnaswamy, and this poem is also called as social poem as well as satirical poem. In today's class, I am going to reveal, I am going to bust out which type of social concept is going to explore, which type of satirical aspect is going to explore. Each and everything will come to know in today's class. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು 7ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕವಿತೆ, ನಾನೊಂದು ಬರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರೆದಂತವರು ಮೂಟುಕುಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕವಿತೆ ಒಂದು 4-5 ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕವಿತೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕವಿತೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾವ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾವ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ and clearly and plainly, that because only by reading the poem we will come to know the 50% of themes and significance. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕನೇ 50% ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 50% themes and significance of the poem. So there is an image, look at the image. There was a tree, there is a tree, and there is a cow. Which cows tied to that tree, and inside the cow there are images of God and Goddess, what we call Mukkoti Devarugalu, and we couldn't find any discrimination or any gap between tree and cow. There is a mutual, there is a cooperation, there is a coordination between cow and tree. Just think, my dear students, what I am telling you. Later you will come to know. Just look at that image. Page number 54, there is a tree and there is a cow. There is no gap between cow and tree. The cow is tied to the tree and tree never felt the defilement, the cow never felt defilement. ಮೈಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಮೈಲಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಎರಡು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕವಿತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ while I am reading. If I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what a task I am. When the sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defied. My friendship with the cool breeze and the leaves would be sweet. Raindrops wouldn't turn back, taking me a dog for a dog eater. When I branch out further from my roots, Mother Earth wouldn't flee shouting for a bath. The sacred cow would scrape her body on my bark, scratching
thousand gods sheltering inside her would touch me. Who knows at the end, hacked into pieces of dry wood, burning in the holy fire, I might be made pure, or becoming the beer for a sinless body. Be born on the shoulder of a good man. Be born on the shoulder of a good man. This is originally written in Kannada language, but in the English language it was translated by Rowena Hill. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು 50 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10% ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? By reading 1 or 2 times, definitely will come to know. Don't worry, I am here to clarify your doubts. Okay. So after reading the English, I will read once again the Kannada translated version, original version, which is written originally by Mundakudu Chinnaswamy. The title called ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈಗ 10% ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50% ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ. ತಂಬೇಲರ ಕೊಡೆಯಲೆಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ನಾನು ಶಪಚನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೂರಿ ಕೂಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಮಡಿ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಗೋವು ನನ್ನ ತೊಗಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೈ ಉಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ತುಂಡಾದ ಒಣಸೀಳೊಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟವಾಗಿ 4 ಜನಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರಬಹುದಿತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ. So what I was telling you that in this class I am going to explore which type of social, that is caste based. So what is the social aspect of this poem? That is the caste-based society, living in the caste-based society, how it is difficult, how it was difficult. So here Mundakudu Chinnaswamy was not fed up in living today's society, because today's society is very, very broad. Today's society is very, very flexible. Today's society, people never worried about caste, race. But in the past days, when Mundakudu Chinnaswamy really experienced by living in the society which was caste-based, and being the person who belonged to the backward low caste, he suffered, he suffocated, he experienced lively each and everything by the upper caste, dominant caste. So by fed up with that movement, he thought to write the poem which is highly based on the caste-based society. As a result, he wrote the poem If I Was a Tree. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ
ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಡಗುಡು ಚೆನ್ನಸ್ವಾಮಿರವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನೈಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾತಿಯವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕವಿತೆ? ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಹೊಂದೋಕ್ಕಿಂತ ಆ ನಿರ್ಜೀವ ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳಿತಿತ್ತು, ಆ ನಿರ್ಜೀವ ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳಿತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಜೀವ ಮರದೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಭೇದದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್, ರೇಸಿಸಮ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ equally. But unfortunately he became the human being, particularly belonged to the lower caste, and started to experience all those bad things. Treated badly in the name of caste, treated badly in the name of race, experienced badly, suffered badly in the name of caste, race, because of the state human being, because of the state human being. ಮುಂಡಗುಡು ಚೆನ್ನಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಕುಲ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹಣೆಬಾರವೆಂಬಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆನೆ, ಭೇದದ ಮೇಲೆನೆ, ಕುಲದ ಮೇಲೆನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನೇ ಬೇಸತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಿತಿತ್ತು, ಆ ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಿತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟಾರಿಕಲ್ ಥೀಮ್. That is the caste-based society. Because of those things, he wrote the poem, If I Was a Tree, If I Was a Tree. So let us start the poem line by line analysis. Before going to start the poem analysis, first I will give you the glossary or the dictionary part. I will solve the dictionary part. Take the book, hold the book, and try to correct every confusing word which you have, or write Kannada meaning near the Kannada meaning with the English confused word, right? So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಬರೀರಿ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ನೋ ಡೌಟ್ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ. ದ ಬರ್ಡ್ ವುಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಬರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ, ವುಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡು. ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್, ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾತಿ. ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಎಂಬ್ರೇಸ್, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು,
ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೈ ಶಾಡೋ ನೆರಳು, ಶಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು, ಮೈ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ. ವುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ನೇಹತ್ವ, ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಥರ್. ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು, ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್, ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು. ವುಡನ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ಈಟರ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಳಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ. ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇರುಗಳು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು, ಬೇರು. ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಾತೆ, ಭೂತಾಯಿ. ವುಡಂಟ್ ಫ್ಲೀ ಶೌಟಿಂಗ್ ಚಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ. ಫಾರ್ ಎ ಬಾತ್ ಮಡಿ 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 ಎಂದು. ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಕೌ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗೋವು, ಗೋಮಾತೆ. ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದು, ತಿಕ್ಕೋದು. ಮೈ ಬಾರ್ ನನ್ನ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ, ತೊಗಟೆ ಮೇಲ್ಮೈ, ಗಿಡದ ಮರದ ಮೇಲ್ಮೈ. ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋದು, ತುರ್ಸೋದು. ವೆರೆವೆರ್ ಇಟ್ ಇಚ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿಕೆ ಬಂದಾಗ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದು, ಇಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಚ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದ 300,000 ಗಾಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು. ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ವಾಸವಿರುವುದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಹರ್ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಗೋಮಾತೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ದೇವತೆಯರು ವಾಸವಿರ್ತಿದ್ರು. ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯರನ್ನು ಒಳಗಿಡುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗೋಮಾತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಮುಟ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನೂ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ದೂರ ಉಳಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಕೌ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ 3,000 crore 300,000 gods and sheltering, gods and goddess sheltering inside her would touch him. Who knows, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. at the end ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ had ಕಡಿದ್ರು, ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರು. into pieces ತುಕುಡಿಗಳಾಗಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ dry wood burning ಸುಡೋದು. in the holy fire ಹೋಮಹವನದಲ್ಲಿ. ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಡಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಯಾಗುವುದು, ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂತಹ ಚಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ದೇಹ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಿ ಬಾರ್ನೆ ಹೆಗಲೇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾರ್ನೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ 4 good men. 4 ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಚಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪದೊಳಗೆ 4 ಮಂದಿ ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲನ್ನಾದರೂ ಏರ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಏರ್ತಿದ್ರು? ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, but unfortunately became the human being, no touching, no feeling, because of casteism, because of racism. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತಿದ್ವು ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಮರವಾಗಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಮುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ
ಮತ, ಭೇದ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನೇಹವು ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹತ್ವವು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹತ್ವವು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೇರು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾತಿಯವರು, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಈ ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಆಚಾರಿ, ಒಂದು ಗುಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಆಚಾರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೊಡದ ನೀರನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕೊಳ್ಳೋಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಬರೇ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ much more explanation about the casteism, because all of you aware and all of you have the knowledge about the casteism. So I am not going to explain more and more. Just I will make a glance. Just I will explain what exactly it is in the poem. So if you have any doubts regarding today's class, you can ask and get the clarification through WhatsApp and call. And in the next class I am going to start the analysis of the poem line by line. Until the next video, stay tuned and thank you.